سارے کیسز جو تھے عمران خان کے وہ اپنے سامنے لگاتے رہے، اور اب تو 6 ججز کہتے ہیں کہ وہ جو آئی ایس آئی والے تھے وہ پریشر ڈالتے تھے ان پہ، ججز پہ اور چیف جسٹس پہ بھی۔ کتنی مرتبہ اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ ہم پہ دباؤ ہے۔ ایک جج صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا اور ان کو اینگزائٹی کی وجہ سے ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ ریاست کو کلیپس کر دیا۔ وہ بھی ریاستی ادارے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کوئی باہر سے کرنے والا نہیں ہے جی۔ یہ ججوں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دباؤ ڈال رہی، یہ ججوں پہ ایک ادارہ جو ریاست کا بڑا کلیدی ادارہ ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے۔ اعجاز احسن صاحب، سر یہ کیا خلاصہ ہوا ہے؟ یہ تو بہت بڑا بوم شیل ہے کہ جس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو ریکارڈ کیا جاتا رہا، انہیں فلمایا جاتا رہا اور ان سے فیصلے لیے جاتے رہے۔ یہ سارا ہی کچھ کلیپس کر گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی طور پہ، قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے یہ سارا کچھ کلیپس کر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو یہی ایک چیز تھی کہ یہ عدالتوں میں فیصلے کرنے، عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور عدالتیں جو کر رہی ہیں فیصلے وہ اپنے اعتبار سے کر رہی ہیں، اپنے آزادی سے کر رہی ہیں۔ یہ تو سارا ہی مطلب لندن پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور نواز شریف نے جو پلان بنایا تھا وہاں لندن میں وہ آشکار ہو گیا ہے۔ دیکھیں اتنی زیادتی کہ یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی اٹھا رہی ہے، اغوا کر رہی ہے ان کے ججز کے رشتہ داروں کو، پھر ان کو ٹارچر کر رہی ہے، پھر ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اثر انداز ہوں اپنے رشتہ دار جج پہ۔ یہ تو مطلب ہے کوئی، اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ بار بار انہوں نے اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ کہا اور لکھا اور ان کے نوٹس میں لائے، پھر وہ نوٹس چیف جسٹس کے بھی لائے، وہ تاریخیں دی انہوں نے، جس تاریخ کو ہم نے چیف جسٹس عمر بندیال کے نوٹس میں لائے، کس تاریخ کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے نوٹس میں لائے، پھر کتنی مرتبہ اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ ہم پہ دباؤ ہے۔ ایک جج صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا اور ان کو اینگزائٹی کی وجہ سے ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، اور لیکن سر کہتے ہیں میں اعجاز صاحب اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا گیا تو انہوں نے اس وقت کے خفیہ ادارے کے ایک آفیشل کو کال کر کے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ میری بات ہو گئی ہے، اب ججز کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو سر یہ تو قاضی فیاض عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب نے سہولت کاری کی ہے مکمل طور پہ۔ ہاں اس میں تو بالکل، اگر یہ درست ہے بات، یہ تو ان کو بخشنا ہی، کس طرح آپ ایک افسر کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ جج پہ اثر انداز ہو اس پہ۔ اچھا، پھر سبارڈینیٹ ججز کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تک پہ انہوں نے دباؤ ڈالا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو سائفر کے کیس کا فیصلہ ہے، جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، جو عدت کا فیصلہ ہے، والے وہ بدبودار کیس کا فیصلہ ہے، یہ پتہ نہیں کس ذہن کی اختراع ہے، وہ بڑا ہی گھٹیا شخص ہوگا جس کے ذہن کی اختراع ہے ایسا کیس بنانا۔ وہ یہ سب تو بالکل ہلکے پردے کے پیچھے تھے، اب وہ پردہ بھی اٹھ گیا ہے ان کے۔ سر یہ سب سے پہلے کس کو استعفیٰ دینا چاہیے اس ساری چیز کے اوپر، عامر فاروق صاحب کو یا پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو؟ عامر فاروق صاحب کو تو دینا چاہیے۔ اچھا، ان کا تو کیس اس کے تحت ریفر ہونا چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ جی، ان کو تو اتنا بڑا الزام ان کے کولیگ نے لگا دیا ہے کہ ان کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ سربراہی کرے اس
हाई कोर्ट के अक्सरियती जज, एक आध रह गए जिन्होंने इसमें पे दस्तखत नहीं है, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। जी जी जी। लेकिन सर उन्होंने जो उनके दस्तखत हैं, बाकी जो लेटर्स भेजे गए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और जो मुलाकातें हुई हैं, उनके अंदर वो जज साहब भी शामिल हैं। उन्होंने भी ज़ाहिर यही इस्तदा की कि हमें बराए मेहरबानी बचाया जाए। अब आगे होगा क्या एजाज साहब? ज़ाहिर माहिर कानून है, आप समझते हैं ये इतना बड़ा मैसिव जुडिशरी का कोलैप्स हो गया है, रियासत का कोलैप्स हो गया है, अब आगे होगा क्या? इसमें रियासत का कोलैप्स ही नहीं हुआ, रियासत ने रियासत को कोलैप्स कर दिया। वो भी रियासती इदारे हैं जी जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये को बाहर से करने वाला नहीं है जी। ये जजों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दबाव डाल रही, ये जजों पे एक इदारा जो रियासत का बड़ा कलीदी इदारा है वो प्रेशर डाल रहा है। अब ये जजों का इम्तिहान है, जजों का इम्तिहान है। इन 6 जजों ने तो कमाल कर दिया, इन 6 जजों ने। और गुल औरंगजेब भी, मैं मियां गुल हसन औरंगजेब को समझता हूँ कि वो इसी कबीले के हैं। ये कबीला जो प्रेशर में नहीं आने वाला कबीला, ये कबीला कॉर्नेलियस का कबीला है। और ये वो अमर फारूक साहब चीफ जस्टिस है, वो जो मुनीर के कबीले से है, तो उनका मुआखरा होना चाहिए इसमें। एक चीफ जस्टिस को जज कहता है कि उसकी वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको दबाव डाला है, कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार को उठा के ले गए हैं, उसको उन्होंने इंटरोगेट किया है। तो ये तो चीफ जस्टिस को बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। He has to protect his judges. सर ये जो सजाएं हैं एजाज साहब, ये जो इमरान खान को सजाएं दी गई और ये सारा ट्रायल जाहिर है इन्हीं जजों के मातहत अदालतों ने चलाया है, तो ये उसकी क्या हैसियत बची है बूट उस ट्रायल की और इमरान खान को जो सजाएं हुई हैं? नहीं, वो भी लेंगे, इसको जरूर उठाएंगे, क्योंकि उनमें वो केस ट्रायल वो इतने अनोखे अंदाज में है। अनोखा अंदाज ये है कि उनने प्रोसिक्यूशन को अपना सारा केस बयान करने दिया है, और जब वो मामला आया है डिफेंस का कि वो अपना केस पेश करें, तो इन्होंने फैसला सुना दिया बगैर डिफेंस की स्टेटमेंट लिए, अंडर सेक्शन 342 भी, बगैर मौका दिए मुल्जिमों को कोई गवाह पेश करने का। ये साइफर में भी यही हुआ है और तोशाखाना में भी यही हुआ है, और ये सजाएं 31 साल दे दिए। ये तो अब जुडिशरी को मेरा ख्याल है इट हैज हैड इनफ। इन्होंने इतनी बैजरिंग की है गवर्नमेंट ने, और ये एक अनहोली अलायंस जो बनी है अगेंस्ट द जुडिशरी एंड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, वो अब सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही है। सर ये काजी फाइज ईसा का क्या रोल है इस सारे मामले में? जो लेटर आपने पढ़ा है और ये सारी चीजें देखी हैं, काजी फाइज ईसा के रोल को आप कैसे डिफाइन करेंगे फिर? काजी साहब को तो बहुत, देखें, चीफ जस्टिस जो होता है वो एक अपनी सिपा का सालार होता है, और उसको अपनी जो सिपाह है एक अदालती और आईनी एतबार से, वो कोई बंदूक बरदार नहीं होते, वो कोई उनके हाथ में राइफल या तलवार नहीं होती, पर वो जो सिपाह है इंसाफ करने की, जिसकी जिम्मेदारी है जिस इदारे के, उसके एक एक शख्स का पासबान भी और निगहबान भी चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस कभी किसी अपने जज के साथ ये सलूक होता सोच ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। और इस पे काजी साहब को बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए था बहुत पहले। सर काजी साहब ने इससे पहले भी रिजेक्ट नहीं किया शौकत सिद्दीकी वाले मामले पर। जी 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 जी
शौकत सिद्दीकी वाले मामले पर भी काजी फाइसा साहब ने सर खुफिया इदारों के उन शख्सियात को नहीं बुलाया जिन्होंने दबाव डाला था। लेकिन सर ये बताएं बराए मेहरबानी कि जो इमरान खान को ज़ाहिर है सजाएं हुई, एक बंदा तकरीबन 200-250 दिनों से जेलों के अंदर मौजूद है, उसकी जमानतें नहीं हो पा रही, और ये सारे मामला आमिर फारूक साहब के सामने थे, ये सारी चीजों को देख रहे थे, तो उन सजाओं की क्या हैसियत है? और इसका मतलब है 150 दिनों से इन्होंने गैर कानूनी तौर पर उस बंदे को अंदर रखा हुआ है। जो तो केसेस थे इमरान खान के, और जो पैदर पे लगी आमिर फारूक के सामने रहे, वो तो मैं उस वक्त भी, और सारी दुनिया ये कहती थी कि ये मैला फिट है, ये इनको तल्लुक नहीं है। जब वो मुल्जिम कहता है, बार बार कहता है कि आप मेरा केस न सुने, आप मुतअस्सिब है मेरे, अगर किसी के बारे में सिर्फ इतना कह दूं, वो मंसूर अली शाह भी तो है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको किसी ने कह दिया आप ना बैठे, आप जवाद ख्वाजा से आपकी रिश्तेदारी, उसने कोई देर नहीं लगाई, उठ के चला। उसने कहा मैं नहीं बैठा। हम सब ने कहा जी आप बैठे, हमें एतमाद है। उसने कहा मेरे पे अगर किसी ने बदइत्मादी कर दी है और किसी फरीक ने, तो मैं नहीं बैठ सकता, मैं और जजेस बैठे। वो उठ गए, ये बैठे हैं, इनकी तो इन्होंने तो मिशन बनाया हुआ था अपना, और बदस्तूर बैठे रहे। आप देखें कितनी मर्तबा इमरान खान का कोई केस इसके आमिर फारूक वाले बेंच के अलावा लगा, और इंतहा की ये बात है कि आप एक फैसला देते हैं 2022 में एक फैसला देते हैं, और उसके बिल्कुल बरक्स फैसला आप 2024 में देते हैं, ये 2021 और 2023 बिल्कुल बरक्स। और वो रिपोर्टेड है। अब ये दोनों फैसले, एक उन्होंने इमरान खान के लिए रखा हुआ है, जो पुराने अपने फैसले को भूल के और उसको याद भी नहीं किया, और वो मैंने बताया कि ये 2021 के वॉल्यूम पीएलडी की वॉल्यूम में ये तो पहले फैसला कर चुके हैं और इस पे रिलीफ दे चुके हैं। ये किस तरह दाद रसीदी करेंगे, पर नहीं की। और सारे केसेस जो थे इमरान खान के, वो अपने सामने लगाते रहे। और अब तो 6 जजेस कहते हैं कि वो जो ISI वाले थे, वो प्रेशर डालते थे इन पे, जजेस पे और चीफ जस्टिस पे भी। अब बेंच कौन सा? ऐसा सब यही नुकता बराए मेहरबानी समझा दें कि सर ये प्रीमियर खुफिया इदारा है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI इसका नाम आ रहा है। सर ये इस इदारे का क्या इनपुट था, या ये इदारा क्यों इस तरह की जजेस को ब्लैकमेल करके ये फैसले दिलवाएगी, और ये सारा इदारे का क्या रोल, कि क्यों क्या करना चाह रहा था इदारा ये सब? जाहिर है कि ये इदारे के सरबराह या उनकी भी सरबराह, जो उनसे के भी ऊपर सरबराह है, वो चाहते थे फैसले एक खास नौयत के, और वो खास नौयत के फैसले मिले हैं, दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और हर फैसले में दस्तखत, जो पहला दस्तखत है वो ये आमिर फारूक का है। इसमें तो कोई, ये तो मतलब है सामने रख लो और रिकॉर्ड रख लो, और रिकॉर्ड की बात है, कोई ज़बानी कलामी की बात नहीं है। सर इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि पाकिस्तान के इदारे ही असल में ये सारी कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ करवाते रहे, और दिस इज हाउ ये मामला सारे पाकिस्तान में चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका सर खुलासा क्या होगा? सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इन सारे एलिगेशंस को देखे, या फिर कोई पूछगछ भी होनी चाहिए, किसी चीज का तयन भी होना चाहिए? ये 6 जज अगर हाई कोर्ट के ये कहते हैं, ये चार्जशीट लगाते हैं, तो उसके बाद उनके चीफ जस्टिस को तो रिजाइन कर जाना चाहिए जी, सिर्फ इस इल्जाम पे ही। बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखती रहे ना देखती रहे, पर ये तो जज को तो इस्तीफा तो देना चाहिए। और वुकला इसको टेकअप करेंगे, वुकला इसको भरपूर अंदाज में टेकअप करेंगे। और ये इदारों के, खुफिया इदारों के सरबराहान को भी फिर बुलाना चाहिए जिनके ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए।
جی ان کو بھی طلب ہونا چاہیے بالکل, وہ آ کے اپنی صفائی دیں. اور جہاں تک وکلا کا تعلق ہے, وکلا تو اس پہ یہ کوئی جلدی انہوں نے کچھ اپنے فیصلے نہ کیے, اپنا گھر صاف اور نہ کیا ریگولیٹ, تو وکلا تو یہ 6 ججز کی حمایت میں بالکل. آپ خود بھی سر نکلیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, سڑک پر آئے گا اعتزاز احسن صاحب؟ یار میں بھی آؤں گا, ضرور آؤں گا, پر بڑے نوجوان وکیل ہے. میں جب نکلا تھا 17 سال پہلے, اب میں نیئرنگ 80, بٹ میں ان کے ساتھ چلوں گا. پر یہ اصل میں تو یہ بہت سارے اور نوجوان لیڈرشپ ہماری آ گئی ہے. یہ جو وکلا ہے ان کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, ہر سال, چاہے مارشل لاء بار ایسوسیشن کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. تو مجھے تو پوچھنے کی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, میں تو موجود ہوں جیسا. ٹھیک, بہت شکریہ. لیکن مجھے بہت اعتماد ہے اپنے نوجوانوں اور نوجوان کرنٹ لیڈرشپ پہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.